آرٹس کاؤنسل پاکستان کراچی نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی ریسنٹلی تھیٹر فیسٹیول جو تھا وہ بڑا ہی زبردست آرگنائز کیا اینڈ فرام اراؤنڈ دا ورلڈ آرٹسٹ جو ہیں پرفارمرز جو ہیں وہ اس میں آئے. کتنوں کو تو ہم نے اپنی یہاں پلیٹ فارم پہ بھی شو کیس کیا اینڈ اٹ واز ویری سکسیزفل. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں چیزیں ہوتی رہتی ہیں, تو اب ایک اور فیسٹیول جو ہے ایک اور میگا ایونٹ کے لیے اب سکھر کا رخ کیا ہے, جہاں آئی بی یونیورسٹی سکھر میں پاکستان لٹریچر فیسٹیول کرایا جا رہا ہے. اور پاکستان لٹریچر فیسٹیول سکھر 28 اور 29 اکتوبر کو 2 دن جاری رہے گا بیسکلی. اور لٹریچر فیسٹیول کی تھیم کیا ہے آپ کو بتا دیں, یوتھ از دا اونلی وے فارورڈ. یہ سارا کچھ ہمیں نہیں تھوڑے بتانا ہے, یہ تو احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدر کراچی آرٹس کاؤنسل پاکستان کی. بہت شکریہ شاہ صاحب, کنگریچولیشنز. مطلب ماشاءاللہ مبارکبادیں کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے جمع ہو جاتی ہیں. آپ جب بھی آتے ہیں پچھلی چیز کے لیے مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں اور اگلی کے لیے گڈ لک کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو مختصراً اگر بریفلی اس پہ بات کر لیں کہ کیا شاندار آپ نے تھیٹر فیسٹیول کرایا. اس پہ بات ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ تھیٹر کی روایت ہی نہیں ہے, اور تھیٹر جو ہے ہمارا ایسٹرن میڈیا ہی نہیں ہے. تو نہیں میرے کان میں کچھ ہو رہا تھا. اچھا میں سمجھا یہاں ہمارے مسئلہ. تو 45 شوز ہوئے اور جس طرح سے اس کی پذیرائی ہو جتنا, اور کوئی 31 دن تک وہ کبھی بھی اس نے ڈپ نہیں کیا, اور جس شاندار اس سے تو ہمیں بہت ہمت ہوئی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اس بار کوئی 7 ملکوں سے لوگ آئے تھے, اگلی بار کوئی 30-40 ملک اس میں شامل ہو جائیں گے. اور کچھ سیکھا ہم نے اس سے کہ اگر آپ کوئی انٹرنیشنل فیسٹیول کرتے ہیں تو کم از کم 6 یا 8 مہینے پہلے آپ لوگوں کو اپروچ کریں. اس دفعہ کوئی 2 مہینے پہلے ہم نے شروع کیا تھا کام. تو اب یہ ایئرلی ایونٹ ہوگا انشاءاللہ. ورلڈ ڈانس فیسٹیول بھی کریں گے اس سال, ارادہ ہے یعنی 2024 کے شروع میں. اس کے لیے بھی تیاریاں جاری ہیں. ابھی ہم سکھر جا رہے ہیں. پی ایل ایف آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اور آپ کی ایک کامن برانڈ ہے, جس میں لاہور میں تو ایک بہت ہی غیر مثالی قسم کا, بے مثال ایسا کوئی فیسٹیول نہیں ہوا جیسا ہمارا لاہور کا تھا. پھر ہم کشمیر چلے گئے تھے, پھر میں امریکہ چلا گیا, پھر تھیٹر فیسٹیول ہو گیا. تو اب سکھر جہاں مقدمہ ہوا تھا ہم پر اور فیصلہ ہوا تھا کہ ہم کچھ ایسے کام باہر جا کے نہیں کر سکتے, اسی شہر میں ہم ایک بہت بڑا فیسٹیول کرنے جا رہے ہیں. زبردست. اور آپس کی بات ہے کہ وہ ہائی کورٹ کا جو ڈیسیژن تھا وہ بھی سپریم کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا. لولی. تو پھر یعنی ریڈی ہیں فار اٹ. یہ جو تھیم ہے یوتھ از دا اونلی وے فارورڈ, جو کہ ہمیں پتہ ہے, لیکن اسپیسیفکلی یہ تھیم, لیکن اس یوتھ میں بابر اعظم کی ٹیم نہیں آتی. اچھا, وہ آج کل آپ کو غصہ ہے. آپ کو نہیں غصہ نہیں ہے, مطلب یار یہ جیسے ایک ہاؤس آف کارڈز ہوتا ہے نا, دیکھیں ٹیم کولیپس کرتی ہے تو شروع میں کرتی ہے. آپ کا ایک اوپنر چلا گیا 38 رن آپ کر کے سیکنڈ سلپ پہ بلہ آگے کر کے کیچ دے رہے ہیں, تو وہ معمولہ جس طرح, اور سیدھی بال پہ بابر اعظم اور رضوان بولڈ ہو رہے ہیں یا پیچھے آؤٹ. شاہ جی آپ کا تو کرکٹ پہ تجزیہ بھی زبردست. مطلب ایک تو یہ کہ ہم ان سے نہ ہم تم سے کوئی امید رکھیں دل نوازی کی, ہم بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں. کیا کیا دل کے پھپولے پھوڑے. مطلب 2 دن پہلے وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں سب کہہ رہے تھے دنیا کا سب سے اچھا پل شاٹ روہت شرما مارتا ہے, تو بھائی اسے کیوں موقع دے رہے ہو کہ وہ آگے بڑھ کے پل شاٹ کھیلے تمہاری گیندوں پر. اگر کسی نے اس وقت آج ہمیں جوائن کیا ہو نا, وہ پہلی بار ہمارا شو دیکھ رہے ہوئے, تو ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ کچھ بھی ہو جائے, کسی ٹاپک پہ بھی ہم نے جیسے شاہ صاحب کو کہیں اور کے لیے بلایا ہے, لیکن ہم واپس آئیں گے کرکٹ پہ, بیکاز وی آر آلسو افیکٹڈ بائی اٹ. تو ہم قوم جو ہے نا کرکٹ سے 92 کا دپل جو ہے نا اب نہیں چلے گا. 92 میں ٹیمیں اتنی پروفیشنل نہیں تھیں, کوئی آئی پی ایل نہیں تھا, کوئی پی ایس ایل نہیں تھا. ایبسولوٹلی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ٹاپ ٹیمیں ہیں یہ, ٹاپ ٹیم. یہ کہتا ہے نا 92 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا, تو پلیز سٹاپ اٹ. ایسا بالکل نہیں ہوا تھا. تو یوتھ از دا اونلی وے فارورڈ پہ آ جائے تو وہ یوتھ نہیں ہے. میں تو اپنی نسل کے لوگوں سے تو بالکل زیادہ تر مایوسی کا شکار ہوں, کیونکہ وہ سارے ڈپریس ہیں. اور یوتھ کے ساتھ جتنا ہمارا انٹریکشن ہوا ہے, لاہور بھی گئے تھے, تو 90-95% کینیڈ کالج اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اور وومن کالج اور لاہور یونیورسٹی اور دور دور کی یونیورسٹیز اور کالجز سے لوگ آئے تھے. آپ اگر کوئی ہوپ باندھ سکتے ہیں تو انہی سے باندھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ 6-7 یونیورسٹیاں ہیں اس ریجن میں. ایک تو آئی بی اے کی یونیورسٹی ہے جس کا انفراسٹرکچر بہت زبردست ہے, آڈیٹوریمز ہیں, کرکٹ گراؤنڈ میں ہم کانسرٹ کر رہے ہیں,
3-4 हमारे वेन्यू हैं वहाँ, और लश ग्रीन यूनिवर्सिटी है, और नई अली दादा का डिज़ाइन है, तो वही लम्प से भी बेहतर यूनिवर्सिटी बनी हुई है। इसके अलावा वहाँ फाइन आर्ट परफॉर्मेंस और हेरिटेज की यूनिवर्सिटी है रोड, दे आर ऑन बोर्ड। शेख अयाज यूनिवर्सिटी शिकारपुर 40 मिनट का रास्ता है, दे आर ऑन बोर्ड। लाड़काना ज़ेबिस लाड़काना चांद का 1 घंटे का रास्ता है। बसेस में अपने स्टूडेंट्स को बाकायदा वीसीज लेके आ रहे हैं। तो लाहौर हमारा ऐसा था कि पाकिस्तान में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। मुझे लगता है कि छोटा सा शहर सक्खर, लाहौर से तो हम एक्सपेक्ट लाहौर की मिसाल, लाहौर का रिकॉर्ड ये छोटा सा शहर सक्खर तोड़ देगा, मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि कुछ होता नहीं है वहाँ। अच्छा, so this is the big event वहाँ के लिए। कुछ और ही होता है, right. जो आप लोगों को पता है क्या क्या होता है, किस किस्म की बुरी खबरें आती हैं बच्चियों के साथ। जो सूरत हमने सेशंस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें 1-2 मिनट। जी 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 कि हम सेशंस क्या क्या रखें, क्या टॉपिक्स हैं, कौन लोग हैं। देखिए, हमने 2 एजुकेशन पे सेशन रखे। एक स्कूल एजुकेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और टॉप नॉच लोग हैं सारे, और एक हमने रखा है हायर एजुकेशन पे। हायर एजुकेशन में फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन भी है, और हायर एजुकेशन पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर मुख्तार वो हैं, प्रोविंशियल हैं, और वीसीज हैं। अच्छा, वो भी है। हमने हेरिटेज पे सेशन रखा हुआ है, हमने आर्कियोलॉजी पे सेशन रखा है, हमने एनवायरनमेंट पे रखा है, हमने फ्लड एंड रिहेबिलिटेशन उसके भी एक्सपर्ट्स हैं सारे। उसके बाद कोई 9 लाख मकान बनने हैं, लोगों की हालत क्या है, फ्लड तो आ गया, फ्लड क्यों आया, उसके बाद रिहेबिलिटेशन की सूरत हाल क्या है। हमने यूथ के 1-2 सेशन रखे। हमने आईटी पे स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद आर्ट और कल्चर और बाकी चीज़ों का क्या सीन है। हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन रखा है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ सिंध, क्योंकि सिंध बेसिकली एग्रेरियन सोसाइटी है और उसकी बहुत बड़ी, और उसको अभी हम 10-15% भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए। स्पीकर्स कौन है ये? मतलब ये बहुत अच्छे टॉपिक्स वगैरह हैं एंड एवरीथिंग, बट हु स्पीकिंग? कहीं बाहर से भी आए हैं लोग? बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। अपने पीएसएल में अभी तक हमने बाहर से किसी को नहीं बुलाया, ना लाहौर में। हम उर्दू कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं, उसमें सारी दुनिया आ रही है अभी 30 नवंबर से। हमने बनाई है पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल। तो हम कोशिश करते हैं कि यहीं के, आपने देखा होगा शोरील में भी मीडिया के भी टॉप नॉच लोग हैं, बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं ज़्यादातर, जो टॉपिक्स आप इस दफ़ा और बड़े शायर हैं, अदीब हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त, अनप्रेसिडेंटेड एंड द नीड ऑफ द आवर जिसे कहते हैं ना, ये वो वाले टॉपिक हैं। तो बेहतरीन, बहुत बड़ा म्यूजिक है। हासिम अजहर है, सैफ समीजो, 2 उर्दू सिंधी मुशायरा है। और इसके पीछे एक और टास्क है। वो टास्क ये है कि सिंध में जिस तरीके से 47 के बाद उर्दू स्पीकिंग या नॉन सिंधीज़ और सिंधीज़ मिल के रहते थे पीस और हार्मनी के साथ, हज़ारों लाखों इंटर मैरिजेज होती थी। फिर यहाँ एथनिक वायलेंस के ज़रिए एक बाय डिज़ाइन ये कराया गया। तो अभी हम जो ये सारा एक्टिवेट करें, बिल्कुल सिंधी लिटरेचर पे सेशन है, उर्दू लिटरेचर पे, सूफ़ी रिवायत जो है सच्चल, सरमद, सामी और बैदल बेकस, सूफीज़म जो सिंध का है उस पर भी है। फिर जहाँ हम कर रहे हैं ना, ये अरोड़ की सिविलाइजेशन है, हज़ारों साल पुरानी, जिसको स्टोन एज कहते हैं हम। ये उस ज़माने की सिविलाइजेशन है, तो उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। हिस्टोरिक जगह पे भी है, टॉपिक्स भी आपके बड़े ज़बरदस्त है, और थोड़ी सी एंटरटेनमेंट का तड़का भी है जो आप कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है बीच में, वो मैंने आपको बताया नहीं है। ओहो, वो भी है। फिर ये सारे बड़े शायर हैं, फिर नूरुद्दीन शाह, किशवन नाइद, यंगस्टर्स के साथ सेशंस हैं। मतलब वो तो बहुत ज़्यादा है, बट उसके हम कोई 3-4 जगह पे पैरेलल सेशन करेंगे। राइट, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है कि उसमें एक फेस्टिवल, हाँ इसमें बुक फेयर है, इसमें फूड फेस्टिवल है, और इसमें जो सिंध का हैंडीक्राफ्ट है उसका बहुत, और हुनरमंद ख़वातीन के साथ भी एक सेशन है। मेला सा लगने वाला है। मेला नहीं, बहुत बड़ा मेला, जो मेला भी नहीं होगा। So yes, literature festival है, लेकिन it is a festival holistically basically. People who will reach there, who will go there, जैसे आप बता रहे हैं कि इर्द-गिर्द की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और यंगस्टर्स वगैरह भी आ रहे हैं, they'll have a lot to do.
मतलब हैदराबाद की यूनिवर्सिटीज भी आ रही हैं। There you go. तो एक फेस्टिवल तो चल ही रहा है, मतलब अदब तो है ही बीच में, लेकिन then you have so many other experiences and exposure. मतलब साथ हमारी सकाफत की भी, अगर कोई हैंडीक्राफ्ट भी चल रहा है, फूड भी चल रहा है, म्यूजिक भी है, मुशायरे भी हैं, सो अ लॉट फॉर एवरीबॉडी। और दूसरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वालों से इंटरेक्शन से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। नेटवर्किंग बहुत जबरदस्त है, नेटवर्किंग बहुत जरूरी होती है। और कराची से बहुत लोग ट्रैवल प्लान बना रहे हैं और आज के बाद तो काफी बना लेंगे। इट्स अ वीकेंड प्लान ना। इट इज अ वीकेंड प्लान, एब्सोल्युटली। इसी बहाने सक्खर बैराज भी देखेंगे, वहाँ मछली भी खाएंगे। बिल्कुल, साथ सक्खर बैराज है। अच्छा, इधर तो लगता है प्लानिंग हो गई है कि क्या क्या वहाँ नहीं, वहाँ पे जी जी। शाह साहब, थैंक यू सो मच।